आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी दे अंदर भगत फरीद जी दे सलोकां दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज दे पावन वचनां द्वारा भगत जी सानू समझा रहे हैं। हों ढंढेंदी सज्जन सज्जन मैंडे नाल नानक अलख ना लखीए गुरमुख दे दिखाल। कि जदों किसी जीव रूपी इस्त्री नूं सोझी आ जाती है कि मानस जन्म दे अंदर जे मैं अपने पति परमात्मा दे नाल मिलाप ना करिया तां मैं अपने जीवन की बाजी हार जानी है। वो फिर यतन करदी है कि मैं अपने पति परमात्मा दे नाल मिलाप करां। जे हुण उहनूं तत दे ज्ञान दा नहीं पता तां बाहर मुख जिहड़े साधन ने धर्म दे कर्म ने ਉਹਨੂੰ करदी हुई ये जीव रूपी इस्त्री परमात्मा नूं बाहर भालदी फिरदी है। जंगलां च पहाड़ां च धार्मिक स्थानां ते बहुत यतन कीते जा रहे हैं क्योंकि ਉਹਨੂੰ इस गल का भेद नहीं आया कि ਜਿਹੜੇ परमात्मा पति की तू भाल कर रही हैं, ਜਿਹੜੇ सज्जन दिल तू तलाश कर रही हैं, वो किते बाहरों नहीं, वो तो तेरे नाल हमेशा ही रहिंदा। पर सोझी कदों आई नानक अलख ना लखी है गुरमुख दे दिखाल। जदों किसी गुरमुख की संगत हुंदी ਉਹ फिर किरपा करके ਉਹ मालिक ਨੂੰ नेड़े करके दिखा ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ परमात्मा ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ परमात्मा नेड़े करके ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। क्योंकि ਉਹ परमात्मा लिखिया नहीं ਜਾਂਦਾ। इस करके प्रकाश रूप है, निर्गुण स्वरूप है। ਉਹਨੂੰ देखण वास्ते किसी गुरमुख दी गुरु दी लोड़ पैंदी ਜਿਹੜਾ फिर ਸਾਡੇ ते किरपा करदा। जिवें सिख मत दे अंदर पंज प्यारिਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आपां नूं हुक्म कीता कि इन्हां दी शरण च जाना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਲਾਏ। पर बिना गुरु तो शरण च जाण तो सानू वो मालिक नेड़े हुंदा भी दिखाई नहीं दिंदा जिन्ना चिर ये पर्दा दूर नहीं हुंदा। तां सतगुरु पातशाह की गुरबाणी अंदर भगत फरीद जी समझा रहे हैं कि जेड़े सज्जन परमात्मा नूं मैं बाहर भालदा रहा, जदों गुरमुखां दी संगत होई उन्हां ने मैनूं फिर मेरे मालिक दे दर्शन करवाए। अगे हुण समझा रहे हैं कि कई बार इन्हां गुरमुखां नूं तरदे वेख के इह भव सागर संसार दे विचों कई सारे जिहड़े बहुत पखंडी लोग ने जिन्हां ने धर्म दे नाम दे उपर पखंड दा जाल विछाया होया ते उन्हां ने आप मालिक दी बंदगी नहीं कीती, तत दी विचार दा ज्ञान नहीं है। कई बार अज्ञानता दे हनेरे च जदों संतां दी भगतां दी वडियाई कीती जांदी गुरबाणी दे अंदर गुरमुखां दी, ते कई विचार अणजाण जिहड़े जीव ने ਉਹ ਰੀਸਤਾ करदे आ उन्हां दी कि असीं गुरमुख हां। ते कई बार वो कोशिश करदे आ फिर रीसां करे तनाड़ियां जो सेवै दर खड़ियां। उन्हां नाल फिर होया कि कहते हंसां देख तरंदियां बग्गा भैया बग्गा आया चाओ डुब मुए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाओ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਖ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੰਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਏ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨ। ਬਿਨ ਭੈ ਕਸਨੀ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਕੋ ਕੈਸਾ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਾ? ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨ, ਬਿਨ ਭੈ ਕਸਨੀ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਭੈ ਕਸਨੀ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਬਗ ਬੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਗਲੇ ਤੇ ਕਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ, ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡਾ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਸ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਬੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨਾ ਝੁਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਆ ਪਖੰਡ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਗਲੇ ਤੇ ਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਧਰੇ, ਜੇਤ ਸੁਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀ ਬਾਲ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥਿਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 50 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦੱਸਿਆ। ਫਾਹੀ ਬਾਲ 50, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਜਣੇ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰਹਿ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਵਿਖਮ ਕਨਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਵਿਖਮ ਕਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਰਬਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਥਾਹੀ ਬਾਲ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥਿਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਕੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਹੀ ਚੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਬਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀ ਬਾਲ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥਿਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵ ਰੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਬੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੇਸ ਕਰਾਂ, ਭੇਖ ਪਾਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ
कहते निबन सो अखर खबन गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां बस आवी कंत। हुण पति और पत्नी का नेड़े का रिश्ता है। अज संसार के अंदर आपां देख रहे हैं, ये नेड़े दे रिश्ते दे अंदर भी बहुत सारे विचारां दे टकराव हो रहे हैं ते बहुत एक त्रासदी बनती जा रही है संसार दी कि बच्चे पैदा होने तो बाद भी कई जीवां दे तलाक हो जाते हैं। क्यों? असी गुरमत का आसरा लेके नहीं चलते, ना पति ना पत्नी, संगत आपां करदे नहीं, गुरु की बाणी आपां पढ़दे नहीं, असी अपनी मत नूं ही बहुत उच्चा समझी फिरदे हैं। इसे करके पहले समयां दे अंदर इन्ने ना तलाक हुंदे, ना इन्ने पति पत्नी दे झगड़े हुंदे, जिहदा कारण इक्को ही घर तों भी चंगी सिक्ख्या मिलदी ते पिंडां दे अंदर धार्मिक दीवान लोग सुनदे, गुरु घरां च आके साधु संतां महात्मा तो गुरमत दा ज्ञान लैंदे, बाणी पढ़दे, फिर परमात्मा दे भै च रहिंदे, उहदा भजन बंदगी करदे ते उन्हां दे अंदर गुण हुंदे। किहड़े गुण समझा रहे हैं? कहते निबन सो अखर, किहड़े अखर पढ़ने आ, किहड़ा ज्ञान लैना जिहदे नाल साडे च निमरता दा पक्ष आ जाए। जिहड़े इंसान दे अंदर निमरता दा पक्ष आ गया, उत्थे परिवारां दे अंदर झगड़े खत्म हो जांदे आ, साडा जिहड़ा संसारक जीवन है सुखी हो जाता। निबन सो अखर खबन गुण, खबन गुण कहते आ किसी दे बोले हुए बोल नूं सहार जाना। ये बहुत बड़ा गुण, क्योंकि एक दो मिनट का क्रोध हुंदा, जे किसी का बोलिया होया माड़ा बोल जीव नूं सहारना आ जाए तां यह बहुत बड़ा गुण दस्या गया। निबन सो अखर खबन गुण, पर यह गुण आउण किवें? निमरता दे गुण किवें आउण? किसी दे उच्ची बोल नूं सहारन दा गुण किवें आवे? हुण समझा रहे हैं, कहंदे जिहबा मणिया मंत, इस जीव दे नाल परमात्मा दे नाम रूपी मंत्र दा जाप करना जिहड़ा तां करूगा, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਆਜੂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਆਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗੀ ਵਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਨ ਕੋ ਦੁਆਰੇ ਪਾਵਕ ਜਾਰੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਪਰ ਕਹਿਤਾ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਲ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਵਲ ਰਹੀ। ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਵਲ ਰਹੀ ਆ? ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਫਿਰ ਬੁਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਲਿਵ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਿਵਨ ਸੁਅੱਖਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਇਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਖਣਾ। ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਏ, ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਆਪਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰ ਲੇਂਗੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣਾ ਵਾਂਗ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਏ। ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬਾਹਲੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸੰਸਾਰ ਚ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਏਕ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਨਾਉ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਰਤਾ। ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਣ ਜ਼ੋਰ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਰ ਜੂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਤੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਭਗਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ
कि कलयुग के समय के अंदर ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ पूर्ण संत महात्मा ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ श्राप नहीं ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਰਵੇ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਕਟ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਸਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਆ, ਅਮੋਲਕ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ, ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਆ ਜੀਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੇ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਦੇ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰਾ ਸੰਗ ਵੈਰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਲਾਏਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਪਰ ਪੀਂਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪਿਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਜਣਾ
जे तेनू परमात्मा दे मिलण दी इच्छा है तेरे मन दे अंदर तांग, जे तू चाहना कि परमात्मा मेरे ते कृपा करे फिर किसी जीव दा दिल ना दिखाई। मंदिर ढा दे महजिद ढा दे जो कुछ ढैंदा, एक किसी दा दिल ना ढाही अल्लाह जिस विच रहिंदा। ये किसी बड़े विद्वान दियां सुंदर पंक्तियां ने। इस करके भगत फरीद जी ने इत्थे आके अपने सलोकां दी समाप्ति करती कि जे तो प्रिया दी सिक आओ न ठाहे, कहीदा जे तू परमात्मा दा मिलाप चाहना, जे तू परमात्मा दी नजर चाहना, जे तू परमात्मा दी कृपा चाहना, फिर एक गल लड़ बन ला, किसी दे मन नू तंगी ना देई। ये आपां ख्याल रख के चलना अपने जीवन दे अंदर। जे तां ये गुण साडे च हन फिर तां असीं धर्मी आ, नहीं फिर धर्म दे नाम ते जे जीवन तब्दील नहीं होया सारा पखंड आ। कर्म धर्म पखंड जो दिसे सो जम जगाती लुट। अज भगत फरीद जी उन्हां दे सलोकां दी विचार अपनी समाप्त हो गई। कलों वेख लांगे जिथों शुरू करन दा विचार बनिया। वाहिगुरू जी कृपा करनगे। आओ हुण सारी संगत बाकी दा समां आपां गुरु दे मंत्र दा जाप करिए। निबण सो अखर खबण गुण जिहबा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर तां बस आवी। कंत जिहड़े मंत्र दा जाप करन दे नाल साडे च निमरता आवे, किसी दी गल सहारन दी ताकत आवे ते जीव दे उपर लगातार साडे मंत्र चले। करो जी शुरू। वाहिगुरू।